Hello students, welcome to another session of this determinants. In this session, we will be discussing remaining examples of exercise 4.5. So here is first example, that is example number 12. Let A equal to 3725 and matrix B equals to 6879. Then verify that AB inverse equals to B inverse into A inverse. Idana verify madbeku. So first we will find A inverse. A inverse andre eno? It's 1 by determinant A into adjoint of A. So determinant of A en barutte nodi? It is 3 into 5 15 agate minus 2 into 7 14 into adjoint of 2 cross 2 ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 3 5 ಅನ್ನು, ಸೊ ಅದು 5 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ -2 -7. ಸೊ 15 -14 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ adjoint of this is A, that is this into this means you will get A inverse is this. A inverse is 15 -14 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಬರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ A inverse. ಅದೇ ತರ B inverse ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ B inverse? B inverse is 1 by determinant B into adjoint of B. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 54 -56 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 9 6 ದ 54 ಮತ್ತೆ -8 7 ದ 56. So you will get 54 minus 56 is -2 and adjoint anna bardide adjoint of B as usual process. Ivaga B inverse A inverse anna find out madana RHS. So B inverse into A inverse ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So B inverse is this and A inverse is this. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -1/2 ಹಾಗೆ ಇಡಿ. 9 5s are 45 minus 8 into -2 is +16. 9 into -7 -63 minus 8 into 3 -24. ಅದೇ ತರ -7 into 5 is -35 and 6 into -2 is -12. -7 into -7 that is +49. 6 into 3 is +18. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get -1/2 61 -87 -47 and 67. Call it as equation number 1. Similarly we will find left hand side. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಮೊದಲು AB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು AB inverse. First you find what is AB. A into B. So this is your matrix A and this is your matrix B. So matrix multiplication ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. What will get? 3 into 16 is 18 plus 7 7s are 49. 3 into 8 24 plus 7 into 9 63. 2 into 6 12 plus 5 into 3 5 into 7 35. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you will get AB equals to this. ಇವಾಗ ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, so inverse of AB, how will you write? That is left hand side. AB inverse is as usual 1 by determinant of AB into adjoint of AB. ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ determinant of AB ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 67 into 61 that is 4087 minus 47 into 87 that is 4089. adjoint ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -1/2. ಇದು 4087 minus 4089 ಅಂದ್ರೆ -1/2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ from 1 and 2 we write that AB inverse is equals to B inverse into A inverse. Let's move on to another example. This is for your homework.
If A is this and B is this, verify that AB inverse equals to B inverse A inverse. Okay, so this will be your result. Your left hand side and right hand side on simplification you will get 1 by 11, 14, 5, 5, 1. So please do this. Yes, we will move to next example. This example 13. If A equals to 2, 3, 1 minus 4, show that A square minus 5A plus 7I equal to 0. Means A satisfies this equation. And from this, idana use madkondo find A inverse anta. Okay. Using this equation, you are supposed to find A inverse. So, modalu idana verify madana. Okay. So, consider left hand side A square minus 5A plus 7I. E A square anna A into A bariri. So this means A into A minus 5 into A andre A matrix plus 7 into I andre unit matrix of order 2. Yes. Ivaga ee ಎರಡು matrix ಅನ್ನು multiply ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 3 into 3 9 1 into minus 1 ಆಯಿತು 3 into 1 3 1 into 2 2 ಆಗುತ್ತೆ minus 1 into 3 minus 3 2 into minus 1 minus 2 ಅದೇ ತರ minus 1 into 1 minus 1 2 into 2 4 ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ minus 5 ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ minus 5 into 3 ಅಂದ್ರೆ minus 15 ಆಗುತ್ತೆ minus 5 into 1 ಅಂದ್ರೆ minus 5 minus 5 into minus 1 plus 5 minus 5 into 2 minus 10 ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ 7 into 1 7 7 into 0 0 7 into 0 0 7 into 1 7 ಇವಾಗ ಈ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 9 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 8 ಈ minus 15 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಅದೇ ತರ 3 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು minus 5 ಪ್ಲಸ್ 0 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು minus 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 5 ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದೊಂದು 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಯಿತು minus 10 plus 7 so on simplification you will get 0 ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 8 plus 7 ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ 15 minus 15 0 so ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ so ಇದನ್ನೇ ನಾವು null matrix ಅಥವಾ zero matrix ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ so you can write it by capital O so ಈ ತರ ಒಂದು null matrix ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ so this is your verification ಇವಾಗ ನಮಗೆ A inverse ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಟು ಫೈಂಡ್ A inverse we are given A square minus 5A plus 7I equal to 0 ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು A square minus 5A equals to ಈ 7I ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ minus 7I ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ A inverse ಓಕೆ ಸೊ ಟು ದ ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ A inverse ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ A into A ಬರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ A inverse ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ minus 5A into ಇದಕ್ಕೊಂದು A inverse ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ minus 7I into ಇಲ್ಲೊಂದು A inverse ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ A inverse ಓಕೆ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ A into A inverse ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ A into A inverse is I ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನ A into I ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ minus 5 into A into A inverse is again I minus 7 into ನೋಡಿ I into A inverse ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ A inverse ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A inverse ಇವಾಗ ನಮಗೆ A inverse ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ minus 7A inverse equals to A into I minus 5I ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ
ನಮಗೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಅಂದ್ರೆ 1001 ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು 1001, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 3 ಇಂಟು 1 3, 1 ಇಂಟು 0 0, 3 ಇಂಟು 0 0, 1 ಇಂಟು 1 1. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 7 ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದು ನೋಡಿ 3, ಇದು ಮೈನಸ್ 5, 0 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1, ಇದು 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮೈನಸ್ 5 ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 7 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 1 ಬೈ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ಮೈನಸ್ 7 ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 3 1 2, ಶೋ ದಟ್ a square minus 4a plus I equal to 0, hence find a inverse. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ನೀವು ಮೊದಲು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 2 ಅಂತ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ A be a non-singular square matrix of order 3 and determinant of A equals to 5, then determinant of adjoint of A is how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಇದು multiple choice question ಇದೆ. From the point of KCET, it's going to be asked. ನೋಡಿ, A ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ 3 ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಂದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 25. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 25. Yes, let's move on to another example. Multiple choice question. If A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, A is invertible ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has its own inverse, ಮತ್ತೆ determinant of A is not equal to 0 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ if A is invertible ಅಂದ್ರೆ we know that A into A inverse equals to I ಅಂತ, because A is invertible ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ I ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we can write it as determinant of A into determinant of A inverse equals to determinant of I is always 1, determinant of unit matrix is 1 ಅಂತ. ಇವಾಗ determinant of A ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ determinant of A inverse equals to 1 by determinant A. So this is your required result. ನೋಡಿ, A is invertible ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A is not equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A equals to 3 2 1 1, find the numbers A and B such that
a square plus a into a plus b into I equal to 0. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ a ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ b ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ this equation a square plus a into a plus b into I equal to 0. So consider this equation. ಇವಾಗ a square ಅಂದ್ರೆ a into a ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ a into ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ a ಅಂದ್ರೆ ಇದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ b into ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1 0 0 1. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ a ಅನ್ನ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. a into 3 ಅಂದ್ರೆ 3a, a into 2 ಅಂದ್ರೆ 2a, a into 1 ಅಂದ್ರೆ a into 1 ಅಂದ್ರೆ a. ಅದೇ ತರ b ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, b into 1 ಅಂದ್ರೆ b, b into 1 ಅಂದ್ರೆ b. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ 9 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 11 ಆಗುತ್ತೆ, 11 plus 3a plus b ಅಂತ. ಅದೇ ತರ 6 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8 plus 2a plus 0, 3 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, plus a plus 0, 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, 3 plus a plus b equal to 0 0 0 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವೇಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 0 ಅಂತ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 plus a ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 3 plus a plus b ಅನ್ನ 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 plus a equal to 0 ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ a equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈ 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ. a equal to -4 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? a plus b plus 3 equal to 0. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. a ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ -4 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ -4 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. -4 plus b plus 3 equal to 0. ಇವಾಗ -4 plus 3 ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ b minus 1 equal to 0 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ b equals to 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 5 marks ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.